ನಮಸ್ಕಾರ, ಸೂಪರ್ ಪ್ರೈಮ್ ಅಟ್ 9ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಅರುಣ್ ಭೂಗ. ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಬಿಲ್ ಸೋಲಿಸಿದವರ ಮೇಲೆ ಮೋದಿ ಸಿಟ್ಟಾದರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಟಿಎಂಸಿ, ಡಿಎಂಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದವರ ಮೇಲೂ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು. ಪಂಚರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೇ ಮಹಿಳೆಯರು ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಾನೂ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರನ್ನ ಬೈತಿದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಬಿಜೆಪಿಯವರನ್ನ ಬೈತಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ 2023ರ ಬಿಲ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಸವಾಲ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ವಾದ್ರಾ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ. ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಬಿಲ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಹಂಗಾಮ ಜೋರಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಊರೂರಲ್ಲೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ತಮಾಷೆ ಹೋರಾಟ ಅಂತ ಕಾಲೆಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕ, ಇರಾನ್ ನಾಯಕರಿಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿಸೋ ಟೈಮ್ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಾರತದ ಹಡಗುಗಳ ಮೇಲೂ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚ್ಚಾಟ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸಿಎಂ ಅಸಹಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹೇಗಂತ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಸಿಎಂ ಆಪ್ತ ರಾಜಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇವತ್ತು ಸಿಎಂ ಮೌನಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದು. ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. 1933ರಿಂದಲೂ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಸಿಗಬೇಕನ್ನೋ ಹೋರಾಟಗಳು ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು ಬಂತು? ಈಗಲೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡೋಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಎನ್ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರದ ಮಸೂದೆಗೆ ಸೋಲಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರಣ ಅಂತ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಮಸೂದೆ ತಂದೇ ತರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಶಪಥಾನೂ ಮಾಡಿದ್ರು. साथियों, हमारे लिए देश हित सर्वोपरि है, लेकिन जब कुछ लोगों के लिए दल हित सब कुछ हो जाता है, दल हित देश हित से बड़ा हो जाता है, तो नारी शक्ति को, देश हित को इसका खामियाजा उठाना पड़ता है. इस बार भी यही हुआ है. कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों की स्वार्थी राजनीति का नुकसान देश की नारी शक्ति को उठा. आज भारत का हर नागरिक देख रहा है कि कैसे भारत की नारी शक्ति की उड़ान को रोक दिया गया, उनके सपनों को बेरहमी से कुचल दिया गया. हमारे भरसक प्रयास के बावजूद हम सफल नहीं हो पाए. नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन नहीं हो पाया और मैं इसके लिए सभी माताओं, बहनों, उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि कांग्रेस अपनी दशकों पुरानी गलती सुधारेगी. कांग्रेस अपने पापों का प्रायश्चित करेगी, लेकिन कांग्रेस ने इतिहास रचने का, महिलाओं के पक्ष में खड़े होने का अवसर खो दिया. कांग्रेस खुद देश के अधिकांश हिस्सों में अपना वजूद खो चुकी है. कांग्रेस परजीवी की तरह क्षेत्रीय दलों की पीठ पर सवार होकर खुद को जिंदा रखे हुए है. लेकिन कांग्रेस ये भी नहीं चाहती कि क्षेत्रीय दलों की ताकत बढ़े. इसलिए कांग्रेस ने इस संशोधन का विरोध करवाकर अनेक क्षेत्रीय दलों के भविष्य को अंधकार में धकेलने का राजनीतिक षड्यंत्र किया है. ಹೀಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರಣ ಅಂತ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಮಸೂದೆ ತಂದೇ ತರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಶಪಥಾನೂ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಮಸೂದೆಗೆ ನಿನ್ನೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲಾಗಿದೆ.
ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಇದನ್ನ ಕರಾಳ ದಿನ ಅಂತಿದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನ ತಡೆದು ಗೆದ್ದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. Every party of the India Alliance will say it very, very clearly. Bring that 2023 legislation which was passed, make whatever change you want to get it done by 2029, we will fully support it. They can take their Mahila Morcha in front of whoever's house they want, they can make as much tamasha as they want. This country has now awakened to the fact, ये सरकार कह रहे हैं कि ब्लैक डे है, ब्लैक डे इनके लिए इसलिए है क्योंकि पहली बार इनको धक्का लगा जो लगना चाहिए था. आज की महिलाओं की समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, संघर्ष बढ़ रहा है. बेवकूफ़ नहीं है महिलाएं, सब कुछ देख रही हैं. वो पीआर मीडियाबाजी वो अब नहीं चलेगी. The OBC quota, I think almost every speaker from the opposition has referred to it. We are all saying that if there are women's reservations, just like there will be 1/3 reservations in the ST and the SC, there has to be a OBC reservation which is commensurate to the number. 2023ರ ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ ವಂದನಾ ಮಸೂದೆಯನ್ನಷ್ಟೇ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ವಾದ್ರಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮರುವಿಂಗಡಣೆಯನ್ನ ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅಂಡ್ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ವಾದ. Yesterday in Parliament, they came out with this new bill. They said they're trying to pass a women's bill, but they had already passed the women's bill in 2023. So hidden behind the bill, the women's bill yesterday, was the delimitation to weaken the strength of southern states, to weaken the strength of small states, to weaken the strength of northeastern states. And we defeated that bill yesterday in Parliament House. जो विमेंस रिजर्वेशन बिल 3 साल पहले पास हो गया था, सारे ऑपोजिशन पार्टीज चाहते थे कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें ही ये लागू हो जाए और 540 सीट जो है उसके 1/3 महिला को मिले. ये जो बिल लाए थे, ये महिला रिजर्वेशन बिल नहीं था, क्योंकि महिला रिजर्वेशन बिल ऑलरेडी पास हो गया. ये सबसे बड़ा झूठ यही है. और दूसरा जो वो लाए हैं वो एक डिलिमिटेशन बिल है, और ये डिलिमिटेशन बिल जो है इनको ये महिला के साड़ी में लपेट के ये बिल इन्होंने पास किया. ಮಹಿಳೆಯರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇವರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಹುನ್ನಾರ. ಅದರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಆಘಾತ ಇದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಅನುಮಾನಗಳಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷಗಳು ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ ಸೋಲನ್ನ ಸಂಭ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇವೆ. ನಿನ್ನೆ ಸಂಸತ್ ಆವರಣದಲ್ಲೂ ಮಸೂದೆಗೆ ಸೋಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೋಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಖುಷಿಯನ್ನೂ ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರ ಈ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ ಜನಾಕ್ರೋಶ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಯಾವಾಗ ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನ ವಿರೋಧಿಸಿ ಸೋಲಿಸಿದ್ರು, ಆ ಕ್ಷಣವೇ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಇಳಿತು. ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಜನಾಕ್ರೋಶ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಸೂದೆ ಸೋತಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಬಂದ ಸಿಟ್ಟಿದು. ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ಗಳನ್ನ ಕಾಲಲ್ಲಿ ತುಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮೋರ್ಚಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಪರಿ. ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಲೋಕಸಭಾ ಎಲ್ಒಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಪ್ರತಿಕೃತಿಯನ್ನ ದಹಿಸಿದರು. ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿದ ಮಹಿಳೆಯರು ಧಿಕ್ಕಾರ ಕೂಗಿದ್ರು. ಬಿಜೆಪಿ ನಾರಿಯರಿಗೆ ಸಿಎಂ ರೇಖಾ ಗುಪ್ತಾ, ಸುಷ್ಮಾ ಸ್ವರಾಜ್ ಪುತ್ರಿನೂ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಕೊನೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಬಸ್ ಹತ್ತಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿಂನಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಸಾವಿರಾರು ಮಹಿಳೆಯರು ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಹಿಡಿದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಬೃಹತ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿದ್ರು. ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಬಿಲ್ ತಡೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರನೂ ಕೂಗಿದ್ರು.
ಒಂದು ಕಡೆ ಕಮಲ ಪಡೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ದೇಶದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲೂ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಮಾಡಿ ನಾರಿ ಶಕ್ತಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಸೋಲು, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಅವಮಾನ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರು ಏನು ನಿನ್ನೆ ಟಿವಿ ಮುಂದೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿರಾಶೆ ಆಗಿದೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ದುಃಖ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಪರ ಮಾಡಿ, ನೀವು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿ, ಮೀಸಲಾತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೀಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲೇಬೇಕು. ದೇಶದ ಜನ ಇವತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ನೇತೃತ್ವದ ಇಂಡಿ ಅಲಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಮಹಿಳೆಯರು ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಕಾರವಂತ ಸತ್ಪುರುಷರಿಂದ ಇಂಥ ಒಂದು ಬಿಲ್ಲು ಆಲೋಚನೆ ಬಾರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸಂಸ್ಕಾರಹೀನ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಇಂದ ಇದು ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ತಂಡದಿಂದ ಯಾವ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸುಡ್ತೀರಾ? ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? ಯಾವ ಜಯಲಲಿತಾ ಅಷ್ಟು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಮಾದರಿ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರೇ? ಇದನ್ನ ಭಾರತದ ಮಹಿಳೆಯರು, ನಾನು ನನ್ನ ಮಂಜುಳನ್ನ ಎಲ್ಲಾನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಭಾರತದ ಮಹಿಳೆಯರು ಎಂದೂ ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಇರಬಹುದು, ಅವರ ಮೈತ್ರಿ ಪಕ್ಷಗಳಿರಬಹುದು, ಇವರನ್ನ ನಾವು ಎಂದೂ ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಲ. ಇದೊಂಥರ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ, ಅವ್ರ ಮನೆಯ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇವರಿಗೆ ವಿರೋಧ. कि कांग्रेस की प्रेस वार्ता में ये कहा गया कि वो 2023 के पारित बिल का समर्थन करते हैं जिसमें डिलिमिटेशन का उल्लेख है, लेकिन दोगलापन कांग्रेस का इतना कि साथ में ये भी कहते हैं कि उन्हें परिसीमन की समिति और व्यवस्था में विश्वास नहीं। कांग्रेस को देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं में विश्वास नहीं, देश की संसद में विश्वास नहीं और देश की महिला पर भी विश्वास नहीं। ये कांग्रेस ने अपना क्रूर चेहरा देश की जनता के सामने उजागर किया है। कांग्रेस पार्टी और उनके कुछ साथियों को महिलाओं का आक्रोश को झेलना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी यह काला दाग, महिला विरोधी का जो दाग चिपक गया है, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। इसलिए इसको हमारा सरकार पार्टी का विफलता मत समझे और महिलाओं को अधिकार नहीं दे करके सेलिब्रेशन करना ये तो घोर पाप है। Well, it's been very heartbreaking कि ये जो बिल है, ये विपक्ष ने मिलकर जो एक देश की बेटियों के खिलाफ षड्यंत्र करके जो है वो पास नहीं होने दिया, तो ये लोग खुशियां मना रहे हैं। इस वक्त पे ये लोग जो है कल भी जब वो बिल वहाँ पे फेल हुआ या वो हुआ तो इन लोगों ने खुशियां मनाई, इन लोगों ने चीयरिंग की, बहुत हूटिंग की और बहुत ज़्यादा तालियां बजाई। तो बेटियों के सपने तोड़कर, उनके पीठ पे छुरा घोंपकर ये लोग खुशियां मना रहे हैं। ಬಿಜೆಪಿಯವರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಹೀಗೆ ಜೋರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೂ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು 2023ರ ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನೇ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತನ್ನಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಅದೇ ಮಸೂದೆ ಅಂತಿದ್ರೂ ಒಂದಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅದೇ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ರಂಪಾಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. 2023 ಮತ್ತು 2026ರ ಮಸೂದೆಗೆ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ 2023 ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಬಿಲ್ ಮತ್ತು 2026ರ ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಬಿಲ್. 2023ರ ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಬಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದು ಸಂವಿಧಾನದ 128ನೇ ಮಸೂದೆಯನ್ನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿತು. 2026 ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಬಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದು ಸಂವಿಧಾನದ 131ನೇ ಮಸೂದೆಯನ್ನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು 2023ರ ಮಸೂದೆ ಪ್ರಕಾರ 543 ಲೋಕಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 33% ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಾದ. ಆದ್ರೆ 2026ರ ಮಸೂದೆ ಪ್ರಕಾರ ಲೋಕಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನ 816ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನ 33%ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ತೀರ್ಮಾನ. 2023ರ ಮಸೂದೆ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 181 ಸಂಸತ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನ ನಾರಿಯರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. 2026ರ ಮಸೂದೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ 272 ಸಂಸತ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಾದವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು 2023ರ ಬಿಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಲೋಕಸಭೆ ಜೊತೆಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾರಿಯರಿಗೆ 33% ಮೀಸಲಾತಿ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಹಾಗೆ 2026ರ ಬಿಲ್ ಪ್ರಕಾರನೂ ಲೋಕಸಭೆಗಳ ಜೊತೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾರಿಯರಿಗೆ 33% ಮೀಸಲಾತಿ ಇರಲಿದೆ. 2023 ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಸಿ ಎಸ್ಟಿ ಒಬಿಸಿಗಳಿಗೆ 1/3 ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಆದ್ರೆ 2026ರ ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಸಿ ಎಸ್ಟಿ ಒಬಿಸಿ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಲ್ಲ. ಈಗಿರೋ ಹಳೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲೇ ಜಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ನೇರ ಆರೋಪ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು 2027ರ ಜಾತಿ ಗಣತಿ ಬಳಿಕ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು 2023ರ ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿರೋ ಅಂಶ. ಆದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಈಗಿನ ಮಸೂದೆ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ಜನಗಣತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 2027ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮರು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಸೂದೆಯನ್ನೂ ಜಾರಿ ಮಾಡಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿದೆ. 2023ರ ಮಸೂದೆಯಂತೆ ಒಟ್ಟು 15 ವರ್ಷ 33% ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿ ಆಗಬೇಕು. ಅದು 2023ರಿಂದಲೇ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ 3 ಮಸೂದೆಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂಬರುವ 2029ರ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಿಂದಲೇ 15 ವರ್ಷಗಳ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯ ಆಗತ್ತೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 33% ಮೀಸಲಾತಿ ಬರಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮನ್ನಾಳಿದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಜಾತಿ ಅನ್ನೋ ಸಂಕೋಲೆಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರ ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ಮೀಸಲಾತಿಗಾಗಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಚಾತಕ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಥರ ಕಾಯ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಗೊಂದಲಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 15%ನಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ರೆ 9%ನಷ್ಟು ರಾಜ್ಯಸಭೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ 33%ಗೆ ಏರಿಸೋಕೆ ಸರ್ಕಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಸ್ವೀಡನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 46% ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನ ಯಾವತ್ತೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾರ್ವೆ ದೇಶದಲ್ಲೂ 46% ಮಹಿಳೆಯರು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 45% ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇದ್ರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ 38%, ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲೂ 38% ರಾಜಕೀಯ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ 35% ಇದೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ 35%, ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ 31% ಹಕ್ಕನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ 29%, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ 21%, ಬ್ರೆಜಿಲ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ 18% ಮೀಸಲಾತಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಮಹಿಳೆಯರು ಮೀಸಲಾತಿಗೋಸ್ಕರ ಪರಿತಪಿಸ್ತಾನೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದವರಿಗೆ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಇರಾನ್ನವರಿಗೆ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆಯೋ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಮಾರ್ಗ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದೇ ಮಹಾನಾಯಕ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಮಾರ್ಗ ಬಂದ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದವರು ಕೊಟ್ಟ ಮಾತು ತಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇರಾನ್ನವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇರಾನ್ನವರು ಆಡಿದ ಮಾತು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಬ್ಬರ ಹಾವು ಮುಂಗುಸಿ ಜಗಳದಿಂದ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾರ್ಮುಜ್ಗೆ ಬಂದ ಹಡಗುಗಳನ್ನ ಅಮೆರಿಕ ನೌಕಾಪಡೆ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕ ಇಸ್ರೇಲ್ ಬೆಂಬಲಿಸ್ತಾ ಇರೋ ದೇಶಗಳ ಹಡಗುಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬರೀ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲೇ ಇಬ್ರು ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟಾ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಇದರಿಂದ 50ನೇ ದಿನವೂ ನೀನಾ ನಾನಾ ಅಂತ ಹೊಡೆದಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. By Wednesday when the ceasefire ends, will you extend the ceasefire or will you start attacks again? Maybe I won't extend it. Okay. But the blockade is going to remain. But maybe I won't extend it. So you have a blockade, and unfortunately we'll have to start dropping bombs again. Thank you very much, everybody. Thank you. I think it's going to happen. آمریکایی‌ها بدعهد هستن. تا آنچه که ما به یاد میاریم از ابتدای حداقل پیروزی انقلاب تا به امروز در هیچ صحنه آمریکایی‌ها بر عهد و پیمانشون وفادار نموندن. آمریکایی‌ها از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی که خصومت‌های فراوان علیه ملت آزاده و مسلمان ما داشتن، هر صحنه‌ای که ما با آمریکایی‌ها وارد مذاکره شدیم، وارد گفتگوی شدیم، وارد توافقی شدیم، بدعهدی کردن. این آخرین نبوده و من فکر میکنم همچنان بدعهدی‌های آمریکایی‌ها پیش رو. ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನ ದಾಟ್ತಾ ಇದ್ದ 2 ವ್ಯಾಪಾರಿ ಹಡಗುಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು. ಭಾರತದಲ್ಲಿರೋ ಇರಾನ್ ರಾಯಭಾರಿಯನ್ನ ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಧ್ವಜ ಹೊತ್ತ ಅನಿಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ಯಾಕೆ? ಭಾರತದ ಹಡಗುಗಳ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ?
ಯಾವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಹಡಗುಗಳು ಭಾರತದ ಧ್ವಜ ಹಾಕೊಂಡು ದಾಟುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದಾಳಿಯಾಗಿದೆ, ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇರಾನ್ ರಾಯಭಾರಿನೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಭಾರತ ಇರಾನ್ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾತಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಇಂಥ ದಾಳಿ ನಡೆದರೆ ಸುಮ್ಮನಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕಳಿಸಿದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಯುದ್ಧ ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ಈಗಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಕದನ ವಿರಾಮ ಘೋಷಣೆಯಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದೆ. ಈಗ ಸೂಪರ್ ಪ್ರೈಮ್ ಅಟ್ 9ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ, ದೇಶ, ವಿದೇಶಗಳ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಟಾಪ್ 18ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ರಾಜಣ್ಣನನ್ನ ಕರೆದು ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಣ್ಣ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಹೇಳಿಕೆ, ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಸಹಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಹೇಳಿಕೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಂಚಲನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜಣ್ಣನನ್ನ ಕರೆದು ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬೆಲೆ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಕೆಪಿಆರ್ಎಸ್ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆಗೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಸುರಿದು ಆಲೂಗಡ್ಡೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಬ್ಬಿನ ಬಾಕಿ ಹಣ ನೀಡುವಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಬಳಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಶೀಘ್ರವೇ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಕಬ್ಬಿನ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಬಿಎ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 5 ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ವಾರ್ಡ್ವಾರು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ 88,95,361 ಮತದಾರರು ಇರೋದಾಗಿ ಜಿಬಿಎ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತ ಮಹೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಕಸಭೆ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ದ್ವಿಪೌರತ್ವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಲು ಲಕ್ನೋ ಪೀಠ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಆದರೆ ರಾಹುಲ್ ವಿರುದ್ಧದ ಎಫ್ಐಆರ್ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಡೆ ನೀಡಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡದೆ ಆದೇಶ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಎನ್ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ತುಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನ 2% ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿದೆ. ತುಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನ 2% ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದು ಜನವರಿ 1ರಿಂದ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಂಬೈನ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಬಂದರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಬಳಿಯ ಉರಾನ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಗೌಹಾನ್ ಘಾಟದಿಂದ ಸರಕು ನಿರ್ವಹಣಾ ಗೋದಾಮು ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದಿದ್ದು ಒಳಗೆ ಜನರಿರುವ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಚೆಳ್ಳೆಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಿಸಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಒಂಟಿ ಸಲಗವನ್ನ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಬೇಲೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಾನಹಳ್ಳಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆಗೆ ಅರವಳಿಕೆ ನೀಡಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಸತತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾಡಾನೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ನಡುವೆ ಐಪಿಎಲ್ನ 26ನೇ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಿತು. ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ರಾಜಕೀಯ ಜಂಜಾಟ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೂಡ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಆರ್ಸಿಬಿ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಸೂಪರ್ ಪ್ರೈಮ್ ಅಟ್ 9. ಈಗ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕ್ರೈಮ್ ಡೈರಿ ಪ್ರಸಾರ ಆಗುತ್ತೆ.